آج سے 250 سال پہلے ایک ایسی تنظیم اس دنیا کے نقشے پر ابھری جس کا مقصد سب سے الگ تھا۔ یہ ایک ایسی خفیہ تنظیم تھی جس کی شروعات صرف 5 لوگوں پر مشتمل ایک گروپ سے ہوئی۔ یہ گروپ نہ ہی کسی مذہب کو مانتا تھا، نہ خدا کو، اور نہ ہی کسی حکومت کو۔ مطلب یہ ہر طرح سے باغی گروپ تھا جو فقط اپنا ہی لوہا منوانا چاہتا تھا۔ لیکن کہانی کا رخ تب بدلتا ہے جب اس تنظیم کے کچھ لوگ پوری دنیا کے سامنے بغیر کسی خوف کے اپنے ریچولز کو پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے۔ ان کے ریچولز پرفارم کرنے کے طریقے بڑے ہی انوکھے تھے۔ یہ لوگ مختلف سمبلز بنا کر اپنی پہچان کرواتے رہے۔ شروع میں سب لوگ انہیں اگنور کرتے رہے، لیکن جب یہ سمبلز ہر جگہ دکھائی دینے لگے تو لوگوں کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہونے لگی کہ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جب مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ صرف ایک تنظیم نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نیٹ ورک تھا، ایک سسٹم تھا، ایک خفیہ طاقت تھی، اور اس کا نام تھا ایلومیناٹی۔ سال ہے 1776 کا۔ جرمنی کی ایک یونیورسٹی کا پروفیسر جس کا نام ایڈم وشوپ تھا، جو کسی بھی مذہب یا قانون کو نہیں مانتا تھا، اور وہ دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے پاس ایک خفیہ علم ہے، ایک ایسا علم جو پوری دنیا کا نظام بدل کر رکھ دے گا اور پوری دنیا اس کی مٹھی میں ہوگی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک خفیہ تنظیم یعنی ایلومیناٹی کی بنیاد رکھی، جسے اس نے سب سے پہلے دا آرڈر آف ایلومیناٹی کا نام دیا۔ شروعات میں اس تنظیم میں صرف 5 لوگ شامل تھے اور ایڈم ان کا لیڈر تھا۔ ایڈم لوگوں کو اس تنظیم کا مقصد یہ بتاتا تھا کہ ایک ایسا نظام قائم کیا جائے گا جس میں ایک نئی حکومت ہوگی اور اس کے اپنے رولز اینڈ لاز ہوں گے، اور تمام انسانیت انہی رولز اینڈ لاز کو فالو کرے گی۔ کسی مذہب کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہر انسان آزاد ہوگا۔ یہ آئیڈیا کافی کریٹیو تھا اور ایسے لوگوں کو بہت پسند آنے لگا جو مذہب کی پابندیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو جکڑا ہوا محسوس کرتے تھے۔ یعنی آزاد خیال لوگ اس تنظیم سے اٹریکٹ ہونے لگے اور خود کو مذہب سے آزاد کرنے لگے، اور تنظیم کا مقصد بھی پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ ایڈم وشوپ اپنی تنظیم کے ساتھ مل کر فقط ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتا تھا جن کا سوسائٹی میں کافی انفلوئنس ہوتا تھا، یعنی ایسے لوگ جو یا تو امیر ہوں یا مشہور ہوں یا پھر کسی بڑے عہدے پر ہوں۔ اس تنظیم کے رولز اور ممبرشپ اتنی اسٹرکٹ تھی کہ صرف ذہین اور وفادار لوگ ہی اس کو جوائن کر سکتے تھے۔ نئے ممبرز کو سٹیپ بائی سٹیپ ٹرین کیا جاتا، ان کی وفاداری کو ٹیسٹ کیا جاتا اور ان کو کسی ایگزسٹنگ ممبر کے تھرو ہی کمیونیکیٹ کرنے دیا جاتا۔ یہ تنظیم ایسے لوگوں کے پاس جاتی اور ان کو اپنا مقصد بتاتی، اور یوں آزاد خیال لوگ اس تنظیم کو جوائن کرتے گئے، اور یہ تنظیم آہستہ آہستہ بڑھتی چلی گئی۔ یہ کام نہایت ہی خفیہ طریقے سے کیا جاتا تاکہ تنظیم کا مقصد لیک نہ ہو، اور ایڈم کو اپنے خفیہ علم پر بھی مکمل بھروسہ تھا کہ وہ ایک نہ ایک دن اپنے اسی علم کے ذریعے پوری دنیا پر کنٹرول حاصل کر ہی لے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ اپنا یہ علم اپنی تنظیم کے بہت ہی خاص لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا شروع کر دیا۔ اس علم کے اندر اتنی پاور تھی کہ یہ لوگ کسی بھی چیز پر آسانی سے کنٹرول کر لیتے تھے، بس ان کو کچھ ریچولز پرفارم کرنے ہوتے تھے اور کچھ چیزوں کی قربانی دینی ہوتی تھی۔ کچھ سالوں میں ایلومیناٹی کی تنظیم 300 سے زیادہ ممبرز تک پہنچ گئی۔ یہ فری میسنز کے ساتھ بھی کولیبوریٹ کرتے رہے اور مزید پاورفل لوگ ان کے ساتھ جڑتے گئے، جن میں فلاسفرز، سائنٹسٹ اور مذہبی رہنما وغیرہ شامل تھے۔ آہستہ آہستہ ایلومیناٹی تنظیم کا انفلوئنس اتنا بڑھ گیا کہ اس نے پولیٹکس، وارز اور اکانومی کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیا۔ 1780 کے اندر جب یہ تنظیم اپنی پیک پر پہنچی تو اچانک اس تنظیم کو ایک دھچکا لگا، کیونکہ یہ تنظیم موجودہ حکومت اور مذہب کے خلاف ایک خطرہ بن چکی تھی۔ بیویرین گورنمنٹ نے اس تنظیم کے خلاف سخت ایکشن لیا اور اسے انلیگل ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ایڈم وشوپ بھی اس ملک سے فرار ہو گیا اور باقی ممبرز بھی کچھ ٹائم کے لیے اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے لگے، اور ایڈم جرمنی چھوڑ کر فرانس آ چکا تھا، اور یہاں سے دوبارہ اس نے اپنی اس خفیہ تنظیم کا آغاز کیا۔
थ्योरीज के मुताबिक अब की बार इस तंजीम के अंदर बहुत ही भयानक चीज़ें पाई गई। ये तंजीम लोगों से कहती कि खुदा को छोड़कर उसकी वर्शिप करो जिसने खुदा के खिलाफ बगावत की थी, क्योंकि वही सब कुछ है। मज़हब तुम्हें झूठ बताता है और तुम्हें असल खुदा से हटाता है। ये तंजीम लोगों को मेंबरशिप देती थी और बदले में उनकी हर तरह की डिमांड्स को पूरा करती थी। जिसे फेम चाहिए होती उसे फेम मिलती, और जिसे पावर एंड मनी चाहिए होता उसे वो सब मिलता। लेकिन साथ ही इस तंजीम की कुछ कंडीशंस भी थीं। जो भी इस तंजीम को ज्वाइन करता उसे एक सीक्रेट मीटिंग करने का कहा जाता, और ये मीटिंग किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि डायरेक्ट एक ऐसी पुरअसरार ताकत के साथ होती जो बहुत कदीम और ख़तरनाक कुव्वत है, जिसे डेविल, लूसीफर या शैतान का नाम दिया जाता है। जी हाँ, ये तंजीम डेविल ही चला रहा था, और ये भी कहा जाता है कि डेविल ने ही एडम बिशप को वो इल्म दिया था जिसे कबाला मैजिक कहते हैं, जो ब्लैक मैजिक से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। डेविल अपनी मीटिंग एक सीक्रेट डार्क रूम के अंदर करता, और इस मीटिंग में एक डील साइन की जाती जिसमें अपने किसी न किसी कीमती चीज़ की बलि देनी पड़ती थी। और ये कीमती चीज़ घर, गाड़ी या पैसा नहीं बल्कि कोई लिविंग पर्सन होता। एक नॉर्मल इंसान के लिए तो ये एक घिनौना, गैर इखलाकी और गैर इंसानी अमल है, लेकिन लालची लोग जो पैसे और शोहरत के भूखे होते हैं, शायद ये उनके लिए सिवाय एक डील के कुछ भी नहीं। ये खौफनाक काम ही असल में इस डेविल को पावर देता है। आहिस्ता आहिस्ता ये तंजीम फैलती गई, और कहा जाता है कि लोग इस पुरअसरार कुव्वत के ज़ेरे असर आकर अपने ही इंसानों के दुश्मन बनते गए। मेंबर्स को खुफिया साइन सिखाए जाते जो वो पब्लिक में दिखाते ताकि तंजीम की शनाख्त कायम रहे। शुरुआत में लोग इन साइंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन वक्त के साथ ये अलामात हर फील्ड में नज़र आने लगी। म्यूज़िक हो या फिल्म इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स हो या पॉलिटिक्स, तकरीबन हर फील्ड में ऐसा लगता था कि ये साइंस सिर्फ खेल या फैशन स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक खुफिया ज़ुबान की तरह थे, जिसके ज़रिए तंजीम अपने इन्फ्लुएंस को आम लोगों तक पहुंचाती रही। मज़ीद ये भी इंकशाफ किया जाता है कि ये तंजीम उन एक्टर्स को भी टारगेट करने लग गई जिनको फिल्में मिलना बंद हो गई थी और लोग इन्हें मुकम्मल तौर पर भूल चुके थे। ऐसे गुमनाम एक्टर्स भी एक नए रूप में और नई शोहरत के साथ उभरने लगे। देखते ही देखते ये इल्यूमिनाती तंजीम दुनिया की हर फील्ड में अपने सीक्रेट साइंस छोड़ती नज़र आई। मेडिसिन से लेकर कुकीज़ तक हर चीज़ में ये अपना इन्फ्लुएंस बना चुकी थी। बड़े बड़े ब्रांड्स इस तंजीम के साथ जुड़ते नज़र आए और बाकायदा इसके क्लब्स बनने लगे। इस तंजीम को कोई भी मेंबर छोड़ने की कोशिश करता तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। तमाम बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज इसके अंडर आने लगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तंजीम को आखिर इंसानी बलि की ही क्यों ज़रूरत पेश आई। उसका जवाब बहुत ही सिंपल है, क्योंकि शैतान हमेशा से इंसान का दुश्मन रहा है और उसका मकसद ही इंसानियत को बर्बाद करना है। इसलिए वो इनको गैर इखलाकी कामों में लगाता है। ये अपनी तंजीम के थ्रू बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स, एक्टर्स, सिंगर्स को अप्रोच करता है, उनके साथ डील साइन करता है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मुताबिक वो उनसे अपनी रूह बेचने को कहता है, जिसका मतलब ये है कि वो उनसे ऐसे ऐसे गलत काम करवाता है जो इंसानी फितरत के भी खिलाफ हैं। वो उनके ज़रिए अयाशी को प्रमोट करवाता है, जिना को लीगल करवाता है। इल्यूमिनाती तंजीम बाकायदा सिंगर्स को अपनी मर्ज़ी के लिरिक्स भी देती हैं ताकि उनका इन्फ्लुएंस मज़ीद पब्लिक में बढ़ सके और उनकी मर्ज़ी का एजेंडा अवाम के अंदर फैल सके। कई बार हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स की भी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होती दिखाई देने लगी, जिनमें उन्होंने यहाँ तक भी रिवील किया है कि वो इंसानी खून पीते हैं ताकि वो अपने आप को जवान रख सकें। Does anyone here like the taste of blood? 'Cause I like it. वो लूसीफर को वर्शिप करते हैं क्योंकि उनके नज़दीक वही उनका गॉड है। बॉलीवुड में भी सिंगर्स से लेकर एक्टर्स तक इस तंजीम के शिकंजे में जकड़े हुए नजर आते हैं। अब तक कुछ लोग इसे सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ही समझते आ रहे थे, लेकिन मजीद हकीकत तब सामने आई जब एप्स्टीन फाइल्स जैसा केस सामने आया और लोगों के इस तंजीम के बारे में डाउट्स अब मुकम्मल तौर पर कन्फर्मेशन में बदल गए, जिसने इस तंजीमी दरिंदों की असलियत को मजीद वाज़ेह कर दिया। एप्स्टीन फाइल्स के अंदर हर वो इंसान जो ज़ाहरी तौर पर खुद को इंसानियत का ठेकेदार कहलवाता था, उसे छोटे बच्चे और बच्चियों के साथ जिनसी इस्तेसाल जैसे घिनौने अमल में मुलविस पाया गया। ये एक ऐसी भयानक हकीकत है जो इसी तंजीम का मगरूर चेहरा और शैतान की असलियत पेश करती है। इससे ये साबित होता है कि इल्यूमिनाती तंजीम आज के दौर में तकरीबन पूरी दुनिया पर कंट्रोल कर चुकी है
اس کی مرضی سے حکومتیں بدل رہی ہیں، کرنسیاں چینج کی جا رہی ہیں، اور اب ورلڈ اکانومی اس کا نیکسٹ ٹارگٹ ہے، جس کے ذریعے یہ اپنا ون ورلڈ آرڈر والا مشن پورا کر پائے گی اور پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لے گی۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔